أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ફતેહ મક્કાનો વાક્યો આપણે ચાલુ હતો। 115મા નંબરનું બયાન આવ્યા હતા कि मशाइख चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बावा तमाम एक झीणवट भरी बातों गज़वतनी तमाम बातों उल्लेख बावाने कर्यो छे। तो जाणा बनी खज़ा नामना जे कबीलाना शख्स हता जेमनुं नाम सालिमनो बेटा ईओना कबीलाना 20 माणसोने शहीद करी नोख्या। तो अल्लाहना हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमना समाचार लई અને આ જે सालिमना बेटा था ये आवे से अल्लाह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाए। जब सालिम के बेटे ने आओ खबर पहुंचाई और हकीकत संगली जंग केरी रे बताई। बेटे सालिम के साथ और लोग भी थे आए बनी खज़ाए के टोले सु जे थेरे के लाए। तब नबी जी ने इतना विसुन फरमाया बनी बकर के साथ अब जंग रे उठाया। तब चादर नबी ने खींची जमी के महा के जंग है करना बात अवर रेना। जना सालिमना बेटा आया न योना हाथी जे माणसो था ये लोगों ने आईन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तमाम हकीकत कीधी कि આવી રીતના થયું છે। તો અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ अलैहि वसल्लम खूब गुस्सो આવે છે। તો ઈઓને પોતાના બદન ઉપર જે ચાદર હતી ને જમીન ઉપર નોશી ને આપને ખૂબ ગુસ્સો આવ્યો અને આપને કીધું કે હવે તમામ લોકો જંગ માટે તૈયાર થઈ જાઓ। આજે સાલિમના બેટા આવ્યા હતા ઈઓનાથી જે માણસો આવ્યા હતા ઈઓને બી દિલાસો આવ્યો કે તમે ચિંતા મત કરો આપણે હવે બધા ભેગા મળીને ઈઓના અમે જંગ કરશો। ઈઓને કાયદો તોડ્યો છે આપણો કાનૂન જે લખવાનો હતો એ કાનૂન ઈઓને તોડ્યો છે। તો હવે આપણે હોમાં પગે ઈઓના અમે જંગ કરવા જાઉં। હમુ यारी ना दिलावे जो हम यारी ना देवे बनी खज़ा की मदद क्यों अंचंत ना देवे। सही फरमाया नबी ने इतनी सुनने बाती वे सुना संगले मुमन की जाती ऐता कहने अमर को बहुत दिलासात कीता उसके यारू हो से दी ठाम करार कर दीता। आज शख्स आया था जेमनु नाम हतुं अमर बिन सालिम रदियल्लाहु अन्हु। तो ईओना अल्लाहना हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमे दिलाસો આલ્યો અને ઈઓના ઓહે જે માણસો હતા ઈઓને બી કીધું કે તમે સુખ શાંતિ આ જગ્યાઓ પર રહો અને આપણે હવે આપણું તમામ જંગી હથિયાર તમામ ભેગો કરી તમામ લોકોને બોલાવીને હવે આ બની બકરનું જે ટોળું છે એના સામે આપણે જંગ કરીએ। असहाबों को नबी ने बाद एता फरमाया अबू सुफियान है आता यूं कह कर बताया सो फिरने कौल वे नवा वह चाहता नवा अहद करने के काज है आता पर आता वैसा फिर मक्के के रे जावेगा અને આના उसका ना काम रे आवेगा। अल्लाह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम जे હતા એ જગ્યાઓ પર
ઈઓને તમામને કીધું પહેલેથી પેશન ગોઈ હાલ દીધી કે મારા સાહબાઓ મક્કાથી અબુ સુફિયાન નીકળ્યો છે અને આવે છે અને ફેરથી નવો અહદ કરવા માટે નવો કોલ કરવા માટે મને મળવા માટે આવે છે, પણ એ જેવા મૂઢે આવે છે એવા મૂઢે પાછો જાય. આપણે કોઈ નવો કોલ કરવો નથી, કેમ કે કાનૂનીઓને તોડ્યો છે તો હવે એની સજા એ લોકો ભોગવશે. આવું તમામ સાહબાએ કિરામ રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુને પહેલેથી કહી દીધું અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ अलैहि वसल्लम. अरे सुन रे गाफिल ये दीन केरी बाती क्यों नींद है आती तुझे दीन और राती. अरे दीन तो सोने के आगे बहुत रे दिखावे वे गणते शुमार में नहीं रे आवे. तो क्यों ना आज जाग कर रब अपना पेशाने અને નેસુ નામ રબ કો ક્યું ના મનાને. બાવો કસ કે એ ગાફિલ, તું આ દીનની વાત ન સમજ, તું હુર મત, તું આખો દાડી હુરેલો રત રે, આખો દાડી દુનિયાદારીના અંદર ડૂબેલો મત રે. બાવાનો કહેવાનો મતલબ એ છે આ હું તમને જે દીન લસીને આલ્યું છે એ ઓભળ. તમે આ દીન ન ઓભળશો તો કોક આગળ તમને આખીરત તમારી હારી થાય. બાકી તમે જો હુરેલા રહો તો આગળ હુરવાના ઘણા જ દાડા આવે છે, એ વખત હુરજો બાવો કસ. પણ હાલ તમે તમારી આખીરત સવારવા માટે હાલ જાગી જો, દીનની વાત ન ઓભળો. જો દુશ્મન રબ શું એ મુરાવત કરતા તો તહકીક પ્યાર રબ મનમાં નહીં ધરતા. તો સુન રે ગવાર રબ તુझे क्यों चावे, अरे गाफिल जाग बात मन क्यों ना એ લાવે. બાવો કસ કે તને અગર રબથી અલ્લાહથી મોહબ્બત હશે તો તું અલ્લાહની ઇબાદત કરી, અલ્લાહથી ડરે. પણ તને અલ્લાહથી મોહબ્બત નહીં હોય તો તું શેટો જતો રહે, તારી આખીરત બી બરબાદ થાય. તો અલ્લાહ બી તને શું કરીને તારાથી મોહબ્બત રાખશે. જાણે તું અલ્લાહથી મોહબ્બત નથી રાખતો તો અલ્લાહ તારાથી ચમ મોહબ્બત રાખશે. રે તું હી જો તુझे રબ કા ચાવ હે તો લે તું નહીં શું નામ રે, તો લે તું નહીં શું નામ. અને દૂર રાખ દુશ્મન રબ કે હર હર ઠામ કામ રે, હર હર ઠામ કામ. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા સય્યિદિના મૌલાના મુહમ્મદ વ અલા આલિhi સય્યિદિના मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अबू सुफियान मक्के से मदीने आव लिया उतारा बेटी आपस घर. सो उम्मे हबीबा देखो अनु का नामा, अबू सुफियान उतारा लिया औस टामा. ऐसा सुना है कि नबी जी की वे औरत कहलाए जो उम्मे हबीबा नाम से बताए. बावल लगज कि अबू सुफियान मक्का नो सरदार था. તો એ મક્કાથી નીકળે અને અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના પાસે ફેરથી સુલેહ કરવા માટે આવે છે. તો એની બેટી જે હતો એ આપણા હુઝુર નબી કરીમ મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના નિકાહમાં હતો, જેમનું નામ મા ઉમ્મે હબીબા રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હા. તો એની બેટીના પાસે આવ્યા, એનું ઘર હતું એ ઉતારો લીધો. उम्मे हबीबा ने बाप को कुछ कहिया सुखना, वे लागा रे बुरा अबू सुफियान मन्ना. तो अब ये बाप बेटी है तो उम्मे हबीबा रदिल्लाहु तआला ना अपनी माँ ઈઓના બાવાને કોક એવું કીધું કે ઈઓને ખોટું લાગ્યું. ઈઓના બાવાને મતલબ ઘણી બધી ઈઓને બોલવાના શબ્દો હતા એ બોલ્યા, જેમ કે ઈઓને કરાર તોડ્યા હતા અને ઈઓની બેટીને બી ખબર હતી માँ ઉમ્મે હબીબા રદિલ્લાહુ તઆલા અન્હાને કે મારા બાપને આવું કર્યું છે, આવો કાનૂન તોડ્યો છે. તો ઘણી બધી વાતો કીધી. તો એમ કરીને થોડી વાર જેડી એના બાવાને લઈ અને અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ अलैहि वसल्लम પાસે આવે છે. કોણ? माँ उम्मे हबीबा रदिल्लाहु तआला अन्हा. तो बाप को ले आए बीबी नबी जी के पास आ सुनावा कॉल करने केरी आशा. और सुलह केरी बात बहुत नबी जी से की थी, पर कछुए नबी ने भी कबूल ना ली थी. जब जवाब कछुए ना नबी जी से पाया तब डर केरी आँख से बहुत सीना ने जलाया. तो आईन अल्लाहના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને અબુ સુફિયાને કીધું, ઘણી માફીએ માજી કે અમારાથી ભૂલ થઈ છે, હવે ફેરથી આવી ભૂલ નહીં કરી અમે, તો તમે અમને આ વખત માફ કરી દો. તો અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને એની કોઈ વાતને કબૂલ ના કરી, એને ઘણી આજીજી કરી, પણ અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે કબૂલ કરી ના. તો ઓના દિલના અંદર દાજ થઈ, એનું દિલ બળીને ખાક થઈ ગયું અબુ સુફિયાનનું. सिद्दीक अकबर पास जा कितीरे अर्जा, सो वही नवे कोल की मंदर गर्जा. तब अख्तियार ना ही दिया जवाब रे मेरा, भी नाउम्मेद हुआ अबू सुफियान सवेरा. अल्लाहના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે જાણે મના કરી, કોઈ નવા સરે કોઈ કોલ બી કરવાની મના કરી. તો અબુ સુફિયાન અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમથી શેટો થઈ અને હઝરત અબુ બકર સિદ્દીક રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ પાસે જાય. તો એ જઈને
હજી અબુ બકર સિદ્દીક રદિયલ્લાહુ તઆલાનો આજીજી કરે છે કે તમે કોક કરીને આ સુલે કરાવો, તો અબુ બકર સિદ્દીક રદિયલ્લાહુ તઆલાને બી મના કરી દીધી કે જાણે મારા આકાને મના કરી છે તો હું શું ફેસલો કરવાવાળો, એ ફેસલો મારાથી નહીં થાય. उमर खत्ताब के पास जा अभी अर्ज पहुंचाई, सिद्दीक अकबर जैसी उन्होंने राह रे बताई. बीबी फातिमा के पास तब जाने पुकारा, अली मुर्तजा के पास जा सोच अर्ज सवारा. अबू सुफियान दर बदर भटकवा मळ्या. अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ना पाड़ी तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पाई गया. ईओ ने ना पाड़ी तो माँ फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पाया आया. ईओ ने ना पाड़ी तो मौला अली अलैहिस्सलाम ना पाया आया. कोई ने ईओनी बात होबળી ना. કેમ કે જાણે આ તમામ જે હસ્તીઓ છે એના સરદાર મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે જાણે ના પાડી દીધી, તો આ લોકો તો કેવી રીતના ફેસલો કરે. પણ કેની ને ના સુણી આવે अपने काना आयु घर घर फरिया भूल गया रे गुमाना. तब मायूस होने पीछारे फिराया અને મક્કે की तरफ सोच मन लाया. બાવો કસા કે આવી રીતના ઘેર બધોના ઘેર ફર્યા પણ કોઈને કોઈ વાત હોબળી ના, તો આખરે કંટાળી અને માयूस થઈને પાછા મક્કા તરફ રવાના થઈ ગયા. अरे सुन गाफिल कैसी यारी की बाती, सो दोस्त केरी बात है दोस्त मन बाती. जो नबी जी ने बात पहली कबूली ना हा, पीछे कबूली तो ना के नहीं यारों के महा. કે જાણે અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે ઓની વાત ના હોબળી તો એના જે યાર હતા તો એ તો કેવી રીતના હોબળવાના. જો घर બોતે રહો અને આપકો ફિરાયા ના કબૂલ સબુને સોચે મન લાયા. રે તું ઈ दोस्त की बात है बाती, दोस्त જ કરે મન રે दोस्त જ કરે મન. जो है अन भावा बात का तो वे दुश्मन तन रे तो वे दुश्मन तन. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद. तब नबी जी जंग का देखो किया रे सामाना, सो रखत मेलाया जंग काज रे छाना. अरे मक्के की रे तरफ कसद नबी जी ने कीता, सो फतेह हो काज सोच मन मोह दीदा. अबू सुफियान पासा जाता रहो. એના બાદ અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે તમામ સહાબાઈ કિરામ રઝિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુમને બોલાવીને કીધું કે તમામ લોકો હવે જંગનો સામાન ભેગો કરો, આપણે મક્કા તરફ જવું છે આ લોકોનો અમે જંગ કરવા માટે. એમ કરીને તમામ જે હથિયાર હતો તમામ ભેગો કરે છે. सिद्दीक अकबर बुलाए उस मसलत महा, मने किए भी किसी को कहियो रे नहा. मत जानियो के मुमनों का खौफ नबी मन लाए, सिद्दीक अकबर उसका छाने रे बुलाए. હવે હજરત અબુ બકર સિદ્દીક રઝિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુને અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે એકલોને બોલાયા અને પાયે બોલાવીને એક મશવરો કર્યો. અને એક છોની વાત જે કહેવાની હતી આપણી ભાષામાં કે સસ્પેન્ડ, એ સસ્પેન્સ જે હતું એ અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે કીધું કે અબુ બકર સિદ્દીક રઝિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ, હું તમને જે વાત કરું છું એ તમારા સુધી જ રાખજો. તમે કોઈ બીજાને બી ઘેરે ના કહેતા કે કોઈ બીજા સહાબાએ કિરામના હાથી બી આ વાત શેર કરતા ના. બાવા ઉઘાડ પાડે છે કે તમે હિંમત સમજો કે બીજા સહાબાઓથી અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ મોહબ્બત નહોતા રાખતા તો એનો એકલોને બોલાવીને કીધું, એવું નથી. પણ એ વાતના અંદર એટલો મોગમ હતું કે એને એટલું દબાઈને રાખવાની હતી, તો એને સિર્ફ હજરત અબુ બકર સિદ્દીક રઝિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ જ કીધું, બીજા કોઈને ના કીધું. देखो मोहम्मद नबी पर थे कुर्बान गए, वे तन तो फना कर थे ताबे हो रहे, तो नबी जी किस काज बात अनुसु छुपावे ने मुमनों का डर क्यों मन मोही लावे. अल्लाहના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના કોઈ સહાબાઓ કિરામની મુસલમાનોની કોઈ ડર નહોતો કે વાતને છુપાવતા હતા, પણ એના અંદર એક મસલિયત હતી એ અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ જોડતા હતા. તો એના માટે હજરત અબુ બકર સિદ્દીક રઝિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ એકલોને જ બોલાવીને કીધું કે આ વાત તમારા સુધી રાખજો, કોઈને કહેતા ના. એમ કરીને એક વાત કરી. पर खिलवत मोहे की थी सिद्दीक को बाती, वहाँ दो जन जना ना थी कोई जाती. फिर मने किए किसी को ना कहियो जंग बाता, कि मुमनों का लश्कर है रे जाता. सुनो दीन के रे भाइयों ये गुचन उकेला, सो सुनते मारक ना कोई भूला. सो खौफ तो रब का थे नबी मन लाए, कि नबी जी भी बंदे है रब के लाए. હવે બાવા લખે છે કે જે વાત કરી અબુ બકર સિદ્દીક રઝિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુની શું વાત હતી, તો અબુ બકર સિદ્દીક રઝિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુને કીધું કે આપણે હવે આપણો સામાન તૈયાર કરી અને જંગ માટે આ તારીખના આ દાડે આપણે નીકળવાનું છે, તો પણ તમે આ વાત કોઈને કહેતા ના હાલ. આવો અલ્લાહ તરફથી જ હુકમ હતો, એટલા માટે અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે એને એકલોને બોલાવીને કીધું. ચમ કે અગર ઝાઝા માણસોને ખબર પડી જાય તો કૂકના પેટમાં વાત ના રહે તો એ આગળ ફેલાવે. એમ કરતે કરતે આ વાત પહોંચી જાય મક્કા સુધી, પણ મક્કાના કુફારોને આ સમાચાર નહોતા હાલવા દેવાના
એને ભનક નથી પડવા દેવાની કે આ લોકો જંગ કરવા માટે નીકળ્યા છે. એટલા માટે ખાલી હજરત અબુ બકર સિદ્દીક રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુને જ કીધું હતું. હે લાઓ બાલી દરગાહ એ રબ કેરી હવે ચાહતા સો કરતા આપ મન રે સવેરી મત સુસ્ત રે ईमानी आप ईमान नगावे कभी उतावले होवे ना सबूर कुछ आवे ओस काज नबी जी थे बात रे छुपाते खिलवत मुनाफिकों के काज थेरे कराते. કે પેલા મુનાફિકોના અંદર આ વાત પહોંચી ના જાય એના માટે જ અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે આ વાતના સસ્પેન્સ રાખી હતી. અરે સુન સુન ગાફિલ તું દીન રહેમાના નહીં ગફલત કેરા કામ હો દે નિર્ધાના. અરે સુન ये बयान है ઝવેર जैसे सुन चुन चुन लीजिए जो मोती रे वैसे. બાવો કસા કે ગાફિલો આ મારો ઝવેર જેવો બયાન છે, હીરા મોતી જેવો બયાન છે, તમે એને ચૂની ચૂનીને તમારા દિલમાં ઉતારો. અને એ રે પછાનો सूरीजन हारा ने एक कर कहो इता दल के प्यारा रे तुई सुने बना मुमन क्यों हुआ कहने हमना बात रे कहने हमना बात नबी कुत्ते क्यों जानिए અને क्यों बुझी रब जात रे અને क्यों बुझी रब जात मोहम्मद वाला अली सैयदना मौलाना मुहम्मद मुबारक सलीम सलातो व सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. देखो मने कि ये सिद्दीक को मत कहियो किसे बाता रखे मुनाफिक कुरैश को कोई खबर पहुंचाता. ऐसा नबी जी ने कहे कि आप दुआ थी मंगाई रब के पास अर्ज पहुंचाई. अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला कई વાત કીધી કે અબુ બકર સિદ્દીક રદિયલ્લાહુ તઆલાનો હું તમને વાત કહું છું તમે આગળ ના પોકારતા છો બીજે ચમ કે અગર આ વાત જાતે જાતે આગળ પહોંચી જાય તો પેલા મુનાફિકોને ખબર પડી જાય. આવી રીતના કંઈ અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે અલ્લાહ તાલાના બારગાહના અંદર બે હાથ ઉઠાવીને દુઆ કરી कर कुरैश को गाफिल या इलाहिल आलमीन अरज तो मेरी रब कबूल करनी कि खबर उनको कुछ होवे रे नहा जो मैं पहुँचूँ रब मक्के के महा. ये नबी जी ने दुआ पहली मांग कर ली थी बाज ठाम ठाम खबर यूँ भेज कर दी थी. अल्लाह ना बारगाहना अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करी कि या इलाहुल आलमीन ए मारा परवरदिगार હું જ્યાર સુધી મક્કા શહેર ના પહોંચું ત્યાર સુધી આ મક્કાના કુફારોને અમારી જવાની ખબર ના પહોંચે એવી હું તારાથી દુઆ માગું છું. તો અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે આવી દુઆ માંગી. એના બાદ यूँ नबी जी ने दुआ पहली मांग कर ली थी बाज ठाम ठाम खबर यूँ भेज कर दी थी जे है अल्लाह को जानता ने कयामत दन्ना ऐसा ईमान है रखता जे आपस मन्ना पहला रमजान मास आवे मदीने आवे सो ईमान को साचा कर अकीदा लावे. बंद कर दे. अल्लाहના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે દુઆ કરી અલ્લાહથી. એના બાદ તમામ જે મદીનાના રહેવાવાળા હતા એ લોકોને અને એઓના જે બીજા ચાહવાવાળા બીજા કબીલાના માણસો દૂર દરાજ રહેતા હતા તમામ લોકોને સુધી સમાચાર મોકલાયા કે આ પહેલો રમઝાન આવે છે તો એ રમઝાનના અંદર તમામ લોકો જે ઇસ્લામના લોકો છો જે તમે અલ્લાહને જેને ચાહો છો તમે જેમના નામનો કલમો પડ્યો છે એના ખાતર તમે મદીના શહેરના અંદર હાજર થજો. આ રમઝાન મહિનો બેહી थी ये नबी जी ने गाम गाम के आदमी भेजाए कि जे होवे मुमन सब अनु को बुलाए तमाम मुसलमानों ने अर्या समाचार मोकलाया. અને उस बाद नबी ने आप इतना फरमाया कि सामान करो सब यारों को बताया અને मक्के की राह को ले बंद रे कराई राह बांधने की खातिर ले चौकी रे भेजाई. આવી રીતના જ્યારે સમાચાર મોકલાય તમામ લોકોને કીધું કે પોતપોતાના હથિયાર લઈને તમે મદીનાના અંદર પહોંચો. તો તમામ લોકો ધીરે 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 સમય જતો રહ્યો એમ બધા પહોંચવા મળ્યા. અને તમામ લોકો ભેગા થઈ ગયા એ વખત અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે મક્કા તરફ જવાનો જે રસ્તો હતો એ જગ્યા ઉપર પહેરેદારી ગોઠવી દીધી. સાહાબાએ કિરામ રદિયલ્લાહુ તઆલાનો ગોઠવી દીધા કે આજ બાદ હવે મદીના શહેરને છોડીને મક્કા તરફ જે બી જાહે એ ઇજાજત વગર જાય નહીં. આપણી ઇજાજત ના મળે ત્યાર સુધી અહીંથી કોઈને જવા દેવાનો નહીં. એટલે કોઈ વાત લીકીસ થાય ના. मत मुमनों की खबर कोई कुरेशो पहुँचावे नहीं कुरेशो को खबरदार जा पहले रे करावे. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम શું કીધું કે આપણા મુમનોની મુસલમાનોની ખબર એક પણ વાતની પાઈ પાઈની કોઈ ખબર મક્કાના કુફારો સુધી જાવી જોઈએ ના. ऐसी पूरी चिंता नबी मन मोही दी थी तो राहरे मक्के की यूँ बंद रखी थी. આવી રીતના મક્કા તરફ જવાનો રસ્તો લોક કરી દીધો બંધ કરી દીધો પહેરેદારી લગાડી દીધી. था हाथीब बलता एक महाजिर नामा रजी अल्लाह अनु कही एक अनुनाम के ठामा सो महाजिर में बड़े महाजिर कहलाते वे बदर के लोगों से थे रे सुनाते અને બદર કે લોકો ઉપર થા નબીજી કા પ્યારા અનુ જંગ મોહિમન યુ રાખા તા કરારા.
હવે એક વખત એવું થયું, આજે રસ્તો તો બંધ કરી દીધો, તો એક હાથીબ બલતા નામના સહાબી હતા રદિલ્લાહુ તઆલાનું, એ જંગે બદરના સહાબી કહેવાતા, બરાબર? તો જંગે બદરના જે સહાબી હતા એમનો દરજ્જો ઊંચો છે. અને हातिब के लड़के थे, मक्के में आए रहते, सो दोस्ती की बात था, थे कुरैश शू कहते. उन्होंने हातिब ने कुरैश को कागज लखिया, बात अशवारी नबी की सब मालूम करिया कि फलाणे दन नबी बार रे आवे तो તમારે ઉપર લશ્કર લાવે. હવે આ સહાબી જે હતા હાતિબ રદિલ્લાહુ તઆલાનો, એ એના બેટા હતા જે મક્કાના અંદર વેપાર કરતા હતા. તો કુરેશોના હાથી, મક્કાના કુરેશોના હાથી ભાગીદારી હતી. તો એના દિલના અંદર એમ થયું કે હવે અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ચડાઈ કરશી, જંગ કરશી તો બધું ખેદોન મેદોન થઈ જાય. એમ વિચારીને કે ભાઈ મારા છોકરોનું કોઈ નુકસાન ના થાય, કે મારા છોકરોને એ લોકો કોઈ નુકસાન ના પહોંચાડે એમ કરીને એને ડર ના માર્યા, એક કાગળ લખ્યો. કોના માટે? મક્કાના જે અંદર રહેવાવાળા હતા એઓના સમાચાર પકડાવવા માટે, કે ફલોણા દાડે અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ આટલી મોટી તાદાદના અંદર લશ્કર લઈને આવશે મક્કા ઉપર ચढ़ाई કરવા માટે. यूँ कागज़ लग कर एक औरत को दीता અને बुरके में औरत ने छुपा कर लीता. अबू लहब को जाकर कहा मक्के में आई दीजिए, ये बात है छानी तू समझ ने लीजिए. હવે આ જે સહાબી હતા એઓને એક ઓરતના કાગળ આલ્યો, લસેલો કાગળ. તો એ ઓરતને એના બુરખાના અંદર એક કાગળ હંતાડ્યો અને આ ઓરતને કીધું કે અબુ લહબ નામનો એક માણસ છે, તમે એ જઈને આના કાગળ એઓને આલજો. देखो यूँ कर हातिब ने ये औरत भेजाई અને किताब दोस्त ने थी राखी ने छुपाई. तब जिब्रील आए अलैहिस्सलामा, आ वस की खबर का किया नबी जी सु कलामा. હવે વિચાર કરો કે આ એક આ વાત તો કોઈને ખબર નથી કે આ કાગળ લસીના ઓરતના હાથી આલ્યો છે. તો જિબ્રીલ અલૈહિસ્સલામ વહી લઈને અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના પાસે આવે છે. અલ્લાહ તાલા તરફથી હુકમ થાય છે કે તમે તાત્કાલિક જો અને મારા હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને ખબર આલો કે આવી રીતના આ ઓરતના હાથી કાગળ લસીના ફલાણા શખ્સને મોકલાયો છે. तब अली ने जुबैर ने मिकदाम कहिए रजी अल्लाह अन्हु नाम सुन लइए, सही अनु को औरत के पीछे ने भेजाए, ये राह में आई जाते उस औरत को पाए. अल्लाह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाए जिब्रील अलैहि सलाम आईन आ बधी समाचार आल्या કે આ નબી અલ્લાહ તરફથી હુકમ છે કે આવી રીતના માણસને આ ઓરતને કાગળ લસીને મોકલી દીધો છે, તો તમે તાત્કાલિક એ ઓરતને પકડી લો અને કાગળ પાછો લાવો, ને કે વાત પહોંચી જાય મક્કાના કુફારોમાંથી. તો હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે મૌલા અલી રદિલ્લાહુ તઆલાનો, જુબૈર રદિલ્લાહુ તઆલાનો અને મિકદામ રદિલ્લાહુ તઆલાનો તાત્કાલિકોના પાછળ પીછો કરવા મોકલ્યા. તો આ તમામ લોકોએ જઈ અને આ ઓરતનો પીછો કર્યો. તો औरतનો भेटाड़ो रस्ता में थी गयो, એને पकड़ी पड़ा. तो औरत को जाकर अनु पूछी रे पाती, तब मुकर्रे गई वे औरत की जाती. तब फिर ने अनु ने बहुत औरत ढूंढाई पर किताब दोस्त के ना पास थी पाई. ये तो ढूंढ बहुत रे आजीज आए, तब पीछे फिरने का सोच मन लाए. હવે આ औरतને પકડી તો પાડી. તો જુબૈર રદિલ્લાહુ તઆલા અન્હુને મૌલા અલી રદિલ્લાહુ તઆલા અન્હુને મિકદામ રદિલ્લાહુ તઆલા અન્હુને ઘણું બધું પૂછ્યું કે તારા પાસે કાગળ છે, આ કાગળ આલમનો. આ औरतને ના કીધું કે ના મારા પાસે તો નથી કાગળ, મુકરી જઈ. તો આ લોકોએ ઘણી કોશિશ કરી ઓનલાઈન કે કોક કરીને મોની જાય, પણ વાત મોની આ औरतને ના. બધા સહાબી હતા જે એને એમ થયું કે હવે ઓના પાસે તો કોઈ છે ના, હવે આપણે આટલેથી પાસે જતા રહીએ. મિકદામ રદિલ્લાહુ તઆલા અન્હુને અને જુબૈર રદિલ્લાહુ તઆલા અન્હુને એવો વિચાર કર્યો, પણ હજરત અલી રદિલ્લાહુ તઆલા અન્હુએ કીધું કે ના, હજરત મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે આજ સુધી મારા આગળ કે કોઈના આગળ જૂઠું બોલ્યું નથી, અને ઈઓના મોઢામાંથી જે વાત નીકળી એ ફાઇનલ, તો કદી બની જ ના શકે કે અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે આ સમાચાર આલ્યા હોય ને આ औरतના પાસે કાગળ ના હોય, એવું બની જ ના શકે. એવું ઈઓનું ઈમાન હતું मौला अली अलैहिस्सलाम ने. तब सूखा अली ने इतना कहिया ए कहना जे नबी का मैं सच कर लिया. मौला अलीए सौगंध खाઈને કીધું કે મને અલ્લાહની સોગંદ છે, બાકી અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને આજ સુધી કોઈ દાડો ખોટી વાત કીધી નથી. તો 100% औरतના પાસે કાગળ હોવો જ જોઈએ. તો હવે કઢાવો કેવી રીતના કાગળ? कभी झूठ ना बोले सही नबी जी हमारे युग के कांड तलवार ओस पर सिधारे. डर तलवार देखकर मन औरत का आया, तब दिया रे कागज था बालों में छुपाया. हजरत अली रदिल्लाहु तआला अन्हुए छेल्लो रस्तो बताड्यो
અને તલવાર કાઢી મેળમુથી અને એ औरतને કીધું કે તું સાચું બોલ ને કે આ તને તારી ગરદન મારી દેવાનું હોય. એ औरतને તલવારની બીકે પછી કીધું કે હા મારા પાસે કાગળ છે. તે એની ચોટીના અંદર બાલોલા અંદર હંતાડ્યો હતો. એ બાલોમથી કાઢ્યો કાગળ અંદર मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आल्यो. तब लेकर कागज अली नबी पास आए कि सुन मुमनो मन इतना लाए रे तू ही छाना छाना मकतूब भेजिया हातिब मुहाजिर नाम रे हातिब मुहाजिर नाम मुहाजिर मक्का बार थे रेते बदर के ठाम रे रेते बदर के ठाम. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. આ બયાન ઉપરથી આપણને એક વસ્તુની સમજ પડે કે હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પર ઈમાન જેટલું હતું મૌલા અલી રઝિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુનું એ હોય સાબિતી મળે. તો આપણને આપણા બાવા અમર પીર મશેખ રહેમતુલ્લાહ અલૈહ બાવાની વાત ઉપર પર એટલું ઈમાન હોવું જોઈએ. કેમ કે દીન જે છે આ એઓના નાના જોન હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે જ બક્ષી છે. તો પીર મશાયખ બાવાનો જો વાત આવે એ આપણા માટે ધી એન્ડ. બીજી બધું સાઈડમાં બાવાની વાત આવે તો ફાઇનલ આપણા માટે. એક એવું આપણા અંદર ઈમાન હોવું જોઈએ હર મશાયખીઓના દિલના અંદર. એટલે જ તો બાવો ઘડી ઘડી લખે છે કે હું આ હીરા મોતી જેવો બયાન લસ્યો હશે તમે ચૂનીને તમારા દિલમાં ઉતારો. બયાન ઘણું બધું કહી જોઈએ આપણને સમજવું એ આપણું કોમ છે. तब नबी जी ने हातिब को ले हाजिर बुलाए इस किताब का ठाड़े राखने पूछाए तब सुख आई खुदा की देखो हातिब रे ठामा नामा नहीं ईमान फिरिया नबी मेरा किस कामा. હવે આ કાગળ લઈને હજરત અલી રઝિયલ્લાહુ તઆલાનો હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ પાસે આયા તમામ હકીકત કીધી. તો આ જે સહાબી હતા હાતિબ રઝિયલ્લાહુ તઆલાનું એનું નામ આવ્યું કે ભાઈ આ ઓને કાગળ લખીને મોકલ્યા છે. તો એઓને બોલાવવામાં આવ્યા. અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમના આગળ પેશ કરવામાં આવ્યા. અલ્લાહના હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે પૂછ્યું કે શું આ તમે આરી હરકત કરી છે? મને તમામને મના કરી હતી કે મક્કા તરફ કોઈ જાજો મત કે કોઈ સમાચારે પકડાવજો મત જ્યાર સુધી હું ના કહું ત્યાર સુધી. તો તે છતાં બી તમે ચમ આ કોમ કર્યું, આવું કદમ ચમ ઉપાડ્યું, આ મુનાફિકતપણું કોમ ચમ કર્યું? તો એ વખત એઓને કીધું કે આ નબી અલ્લાહ એ મારા નબી મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ મારા મા બાપ કુરબાન આપ ઉપર હું તમારા નોમનો કલમો ભટ્યો છે, હું ઈમાનથી ફરી નથી ગયો, પણ મારા જે બેટા હતા એ મક્કાના અંદર રસ તો યુવાના ખાતર મને આ કોમ કર્યું છે. સહી અકીદા ને ઈમાન હે નબી મેરા રે સાચા મેં ઈમાન ફીરા કર નહીં કિયા રે કાચા. કે આ નબી અલ્લાહ હું મારું ઈમાન નથી ડગાવ્યું, હું ઈમાન ડગાવવાના ખાતર આ કોમ નથી કર્યું. मैं मुनाफिकों माए नबी हुआ रे नहा सही ईमान साचा नबी मेरे दिल में या नबी अल्लाह वो मुनाफिक न था, वो मुनाफिकोના અંદરથી ન था અને મને મારું ઈમાન બી નથી ડગાયું. હું મેં કુરેશો પીછે પણ નહીં અનુસેતી અહેલ અયાલ મક્કેમાં નબી મેરી રે જીતી અને અનુ કી બરદાસ્ત है कुरेश उठाते भी काम काज अनु का सब वे रे कराते. યા નબી અલ્લાહ હું એ વાતની ચિંતા કરતો હતો કે કુરેશોના હાથી મારી ઓલાદ છે, તો એ લોકો વર્ષોથી રસ ઈઓના હાથી ઈઓનું બધું બોજ ઈઓનો જે બોજ છે મારી ઓલાદનો એ મક્કાના જે કુફારો છે એ કુરેશીઓ છે જે છે એ લોકો ઈઓનું બોજ ઉપાડે છે. તો મારી ઓલાદના હાથી એ લોકો કોઈ ખરાબ સુલુક ના કરે એના માટે હું આ લખ્યું હતું. અને કુરેશો કે નીચે એ મતારે મેરી સો ઠામ ઠામ પડી એ જુદી રહી નેરી. અને એ કુરેશોના પાસે અલગ અલગ જગ્યાએ મારા માલ મિલકત પડેલી છે, તો એ લોકો મારી માલ મિલકત હડપ ના કરી દો એના માટે મને આ કાગળ લખીને મોકલાયો હતો. इस काज अनुकूल थी मैं खबर बताई सो चंता मेरे माल की थी मुझ दिल आई. तो मैंने मारा मालની ચિંતા આવી હતી એટલા માટે હું આ ખબર મોકલાઈ હતી. એ ખબર કરાવું તો મતા એકઠી કરાવે અને જંગબાજ કુછ ઉજર ના લાવે કે મુझे यूं ના કહેવે તેરી મતારે લૂંટાઈ. इस काज नबीजी મેં થી ખબર પહોંચાઈ કે મને દિલમાં એમ હતું કે અગર એ જંગ થાય અને મારી માલ મતા લૂંટાઈ જાય તો આ મક્કાના કુરેશો કાલ ઉઠીને મને એમ કહે કે તમારી માલ મતા તો લૂંટાઈ જશે, તો મારી માલ મિલકત ના લૂંટાઈ જાય એના માટે હું મારા બેટોના કાગળ લખીને મોકલતો હતો. તબ મુમનો કો નબી ને કહ્યા સુનો સબ બાતી તમે હાતિબ को जानो है તમારી જાતિ કે દીન કા કરાર है देखो हातिब ने कीता અને સાચા રે હોકર શું ખાઈ રે મીતા. અલ્લાહ હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને રહેમ આવી તો તમામ સહાબાઈ કિરામ રઝિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ હતા જે તમામને કીધું કે મારા સહાબીઓ
આ હાતીબ રદિલ્લાહુ તઆલાનું જે છે એને જે વાત કરી એ બરોબર કરી છે. ઇન્સાન છે એ દિલમાં થોડી ઘણી તો એને ફિકર આવે અને એને અલ્લાહની સોગંદ ખાઈને તમામ વાત કરી છે. બહેતર એનો દિલનો રાજ જોડવાવાળો તો અલ્લાહ છે, પણ હાલ એને આપણે માફ કરી દઈએ. ઉમર રદિયલ્લાહુ કહ્યું બાથી નબી છોડ દો તો મારું એ મુનાફક જાતિ. હજરત ઉમર બિન ખત્તાબ રદિયલ્લાહુ તઆલા એક વખત ગુસ્સામાં આવી ગયા. જેમ કે પેલો સહાબી હતા તો આ સહાબી હતા, એનો ગુસ્સો આવ્યો તો ઉમર રદિયલ્લાહુ તઆલાએ કીધું કે યા નબીલ્લાહ તમે કહેતા હો તો હું તમે એને છોડી દો, મારી એની ગરદન મારી દઉં. તો હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ શું કીધું? એ અહેલ હે નબી ને કહા બદર હો કેરી એ મહેરબાની रब की पहली अनूठी है नेरी. ऐसा नबी जी ने कह कर फिर हाथी बताया कि अब का गुनाह माफ तुझे मैं कराया. अल्लाह हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम શું કીધું સહાબાએ કિરામને કે મારા સહાબીઓ એ ઉમર બિન ખત્તાબ રદિયલ્લાહુ તઆલાનો આ જંગે બદરના સહાબી છે મારા, બરાબર? તો એના ઉપર અલ્લાહ તાલા મહેરબાન છે. જંગે બદરના સહાબાઓએ મને ખૂબ સાથ આલ્યો છે, તો એના ખાતર હવે હું એને માફ કરું છું આટલો ગુનો એનો. એમ કરીને આ સહાબી હતા હાતીબ રદિયલ્લાહુ તઆલા એને કીધું કે તમારી આ છેલ્લી ને પહેલી ભૂલ છે, તમને હવે માફ નહીં કરું. આટલો વખતનો ગુનો તમારો માફ કરું છું. હવે આજ બાદ હું જે કોમ ના કહું એ કોમ ના કરતા. આવું એને કીધું. પણ તોબા કર રબ પાસ દલ બાજ રે ના ચાવે ફિર એસી બાત કેરા સો દલમાં ના આવે. તમે તોબા કરો અલ્લાહથી માફી માગો. હાતીબ રદિયલ્લાહુ તઆલાનું કીધું કે આ વખત હું તો માફ કરું છું, પણ અલ્લાહથી તમે માફી માગો અને દિલ મુહિમ નક્કી કરી દો કે આજ બાદ હું હવે આ ગુનો ફેરથી આવો ગુનો નહીં કરું. ये सुन बाती पाक करो आप जाती अरे एक कर कहो था दन और राती रे तू ही हातिब गुना माफ कर दिया जीवत दान रे दिया जीवत दान मेहनत जाए ना जाए सी सुन राखो दान रे सुन राखो दान. दुरुस्त अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम. मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम.